अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत में इजाफा। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला है जारी। नेशनल डी-वॉर्मिंग डे का आदिलाबाद के सोशल वेलफेयर स्कूल में कामयाब इनेकाद। जिला कलेक्टर राजेश शाह की शिरकत। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अफसरान के अफराद खानदान में 8 लाख मालियत का जिला एसपी गौस आलम ने चेक हवाले किया। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ये काबिल तारीफ़ है कि सीनियर कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चारशंबे की शाम शहर मुस्तखर के प्रजा सेवा भवन में मुनक़िद शमूलियती तकरीब में वार्ड नंबर 23 ताटीगुड़े के साबिक़ काउंसलर संजय कुमार ने महालक्ष्मी वाड़ा और ताटीगुड़ा कॉलोनी के कई लोगों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सबको पार्टी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के यूम पैदाइश पर कांग्रेस में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। इन्होंने इस बात का यकीन का इजहार किया कि इंडिया अलायंस राहुल गांधी की क़यादत में इक़्तिदार में आएगा। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में बेहतरीन नज़्म व नस्क चल रहा है और बहुत से लोग फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైన రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో ఇదే రోజుని ముహూర్తంగా పెట్టుకొని సంజయ్ గారు అలాగే మన సీనియర్ కౌన్సిలర్లు 5 సార్లు కౌన్సిలర్గా గెలిచినటువంటి గంధ రాజు గారు కౌన్సిలర్, అలాగే 3 సార్లు కౌన్సిలర్గా గెలిచినటువంటి చందా నర్సింగ్ గారు, వీరందరూ కూడా సంజయ్ గారు, వీరందరూ కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈరోజు మన నాయకుని పుట్టినరోజు. రాహుల్ గాంధీ గారు దేశానికి కాబోయే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు ఈరోజు. ఈ రోజునే ముహూర్తంగా పెట్టుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎన్ని అవంతరాలు ఎదురైనా బడుగు బలహీన వర్గాల రక్షణే ధ్యేయంగా 400 సీట్లు ఇస్తే కనుక రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తామనేటువంటి దురహంకారంతో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవర్తిస్తే దాన్ని అడ్డుకొని బీజేపీని 240 సీట్లకే పరిమితం చేసి నరేంద్ర మోడీ యొక్క మెడలు వంచి దురహంకారాన్ని వంచినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు ఏనాడు పదవులు చేపట్టలేదు. 1989లో రాజీవ్ గాంధీ గారు తర్వాత ప్రధానమంత్రిగా వారి కుటుంబంలో ఎవరు కూడా ప్రధానమంత్రి కాలేదు. రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ సోనియా గాంధీ గారు కానీ వీళ్ళకి ఎన్నోసార్లు అవకాశం వచ్చినా ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టలేదు. దేశ సేవకు అంకితమైనరు. వారి పుట్టినరోజు నాడు సందర్భంగా ఈరోజు 2 కౌన్సిలర్లు ప్లస్ ఒక కోఆప్షన్ మెంబరు వీరంతా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీరి అనుభవాన్ని, ఎంత మంచి అనుభవాన్ని అంటే సంజయ్ గారికి మంచి పేరున్నది. ఆయన అనుభవాన్ని అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము తప్పకుండా వాడుకుంటాం. వారి వార్డులలో ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పనుల్ని పరిగెత్తిస్తాం. అలాగే కార్యకర్తలందరూ ఎంత క్రమశిక్షణతో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరడానికి వచ్చినటువంటి మీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నా.
जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर मुकामी सोशल वेलफेयर स्कूल में मुनक़िद नेशनल डे वार्मिंग डे प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तलबा को पेट के दर्द से बचाने और पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 1 से 19 साल की उम्र के तमाम बच्चों को कीड़े के खात्मे के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 1 से 19 साल की उम्र के तमाम बच्चों को कीड़ों से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाएगी। इस उम्र के बच्चों को ये गोलियां खाने के बाद ज़रूर खिलाएं। इन्होंने कहा कि 20 और 27 जून को सरकारी, इमदादी व खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस, सब सेंटर्स, तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स में बड़े पैमाने पर गोलियों की हुकूमत की जानिब से मुफ्त तकसीम अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर 20 जून को किसी वजह से बच्चों को ये गोली ना खिलाई जा सके तो फिर दूसरे मरहले में यानी 27 जून को दोबारा ये गोलियां खिलाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर साल में एक बार तलबात और दिगर बच्चे ये गोलियां खा लेते हैं तो वो फिर पेट के कीड़ों से महफूज हो जाते हैं। ఈరోజు 20 జూన్ తారీఖు ప్రతి సంవత్సరం మనం నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్లో ఇక్కడ డిఎంహెచ్ఓ గారు, డిఓ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, డిఐఓ గారు, మిగతా అధికారులు అందరితో కూడా కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం నిర్వహణ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా జిల్లాలో సుమారుగా 2,21,000 పిల్లలు 1 సంవత్సరం నుంచి 19 సంవత్సరం వయస్సు గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి ఈరోజు అంగన్వాడీ సెంటర్ కావచ్చు, స్కూల్స్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కావచ్చు, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ కావచ్చు, ఐటీడీఏ కాలేజెస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క చోట్లో అక్కడ మెడికల్ సిబ్బంది కానీ, పంచాయతీ సిబ్బంది కానీ, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది కానీ, అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సమన్వయం చేసుకొని చాలా చోట్ల ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పాల్గొంటున్నారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇందాక మనం మాట్లాడితే ఇది ఒకవేళ ఎక్కడైనా మనం తినేటప్పుడు, లేదు మనం కడిగేటప్పుడు, నీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఇలానే ఒకవేళ మన వార్మ్స్ ఒకవేళ మన కడుపులో పోయింది అనుకో, సో వీటితో మన న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోతాయి. అనిమిక్ అవ్వడానికి అంటే తక్కువ రక్తం తయారవుతాయి, రక్తం తక్కువ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఆ రక్తం మళ్ళీ సరి ఉండాలి, న్యూట్రిషన్ మళ్ళీ సరి ఉండాలి అంటే ఈ డీవార్మింగ్ ఎల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ అవి పిల్లలకి కానీ క్రష్ చేసి, చిన్న పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి క్రష్ చేసి అక్కడ ఇస్తున్నాము, పెద్ద పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి అక్కడ మనం వాళ్ళకి వేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు చప్పర్ చేసుకొని స్వాలో చేయముందు ఖచ్చితంగా క్రష్ చేసి అది వేసుకోవాలి అని ప్రతి ఒక్క మెడికల్ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళకి అలానే చెప్తున్నారు. సో ఈ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే సంబంధించిన ఎల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏవైతే వార్మ్స్ ఒకవేళ కడుపులో ఉంటే అవి నాశనం అయిపోతాయి, మళ్ళీ మంచి న్యూట్రిషన్ ఆ పిల్లలకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే ఈ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు మనం ఈ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. ఒకవేళ ఈరోజు ఎక్కడైనా పిల్లలు కొన్ని కారణాల్లో అంటే కొందరికి ఒకవేళ ఏమైనా జ్వరం ఉంది, లేదు ఇంకా వేరే కారణాల్లో వాళ్ళు అందుబాటులో లేరు కాబట్టి మళ్ళీ 27వ తారీఖు మాపప్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి. సో 27వ తారీఖు మళ్ళీ మాపప్ యాక్టివిటీ కూడా చేసుకొని జిల్లాలో 100% ఈ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్క పిల్లలు 2,21,000 పిల్లలు అందరికీ ఎల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో సమన్వయ మీటింగ్ కూడా పెట్టి ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా చేస్తుంది. ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा कि पुलिस की खिदमत करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन के लाहकीन को हर वक्त मुकम्मल ताउन फ्राहम करेंगे. ज़िला एसपी ने जुमेरात के रोज़ मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर में इसी साल 8 मार्च को कुंटारा वाटरफॉल्स पर ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हलाक होने वाले नरेडीगुंडा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मारखंडे के अहल खाना को 8 लाख रुपये मालियत का चेक हवाले किया. इन्होंने यकीन दिलाया कि ज़िला पुलिस हर वक्त मौजूद रहेगी और किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में मदद फराहम करेगी. इन्होंने कहा कि 24 घंटे अंत तक ड्यूटी सरअंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें.
इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के रियासती कमेटी की हिदायत पर IFTU ज़िला जनरल सेक्रेटरी बी वेंकट नारायण की क़यादत में आदिलाबाद ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम जुमेरात के रोज़ कलेक्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू मज़दूरों को दरपेश मसाइल पर धरना मुनज़्ज़म किया और RDO विनोद कुमार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर IFTU ज़िला जनरल सेक्रेटरी बी वेंकट नारायण ने कहा कि मज़दूरों को दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। इन्होंने मज़दूरों को दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए इंतबा दिया कि अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। కార్మికుల సమస్యల్ని లక్షలు భవన నిర్మాణ కార్మికులు ప్రమాణికి 20 లక్షలు భవన నిర్మాణ 25 సంవత్సరాలు నిండిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు 5,000 పెన్షన్లు ఇల్లు లేని భవన నిర్మాణ కార్మికులందరికీ ఇంటి స్థలాలు నిర్మాణం కోసం 5 లక్షలు పరిష్కరించేంత వరకు భారత కార్మిక సంఘాల సమైక్య IFTU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా నేడు కార్మిక రంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వబోతున్నాం. మేము కార్మిక రంగంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మిక రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఈరోజు సహజ మరణం పొందిన వారికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి, ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన కుటుంబాలకు 20 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా 58 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికులు ఈరోజు పనిచేయడానికి శక్తి లేక కుటుంబ పరిస్థితులు దీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులు అనేక మంది ఉన్నారు. కాబట్టి 58 సంవత్సరాలు నిండిన భవన నిర్మాణ కార్మికులందరికీ కూడా 5,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఉండడానికి ఇంటి స్థలాలు లేని కార్మికులందరికీ ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇంటి స్థలం ఇవ్వాలి, ఇంటి నిర్మాణం కోసం 5 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా KGBలు కావచ్చు, అంగన్వాడీలు కావచ్చు, ఆశా కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ కనీస వేతనం 27,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 44 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకురావడం అనేది దుర్మార్గమైంది. కార్మికులకు కనీసమైనటువంటి రక్షణ లేదు అందులో. కాబట్టి ఆ 4 లేబర్ కోడ్లను తక్షణమే రద్దు చేసి పాత 44 చట్టాలను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలని చెప్పేసి భారత కార్మిక సంఘాల సమైక్య IFTUగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. एग्रो डीलर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मानसून के मौसम में भरपूर बारिशों और अच्छी फसलों की उम्मीद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर बारिश के लिए खुसूसी पूजा की गई। जुमेरात के रोज़ मुकामी मारवाड़ी धर्मशाले में अन्नदानम का अहतमाम किया गया। सबसे पहले श्री वेंकटेश्वर स्वामी की खुसूसी पूजा करने के बाद खाने का अतिया का प्रोग्राम शुरू किया गया। एसोसिएशन के नुमाइंदे गणरत संतोष ने वजाहत की कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा बारिशों की वजह से किसानों की ज़िंदगी खुशहाल हो। చెప్పండి భయపడకు ఏం కావాలంటే చెప్పండి కొంచెం అరుణ్ భాయ్ మంచి ఉంటుందా जय बालाजी चलो होगा। हाँ शर्मा आ गया, दबा दिया।
CPM जिला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने बदउनवान और बेज़ाब्तगियों के पेश नज़र नीट एंट्रेंस टेस्ट को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुराने तरीक़े निज़ाम से नीट एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद करने का मुतालबा किया। नीट एंट्रेंस टेस्ट में बदउनवानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से अदालती जाँच कराने और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए जुमेरात के रोज़ CPM के ज़ेर एहतमाम ज़िला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए पुतला नज़र आतिश किया गया। मलेश ने कहा कि ATN ने 24 लाख तलबा की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा कि रियासत बिहार में हर तालिब इल्म से 30 लाख तक की रुश्वत लेते हुए पेपर लीक करना तकलीफ़दा है, जिसकी वजह से 69 अफराद को पहला रैंक हासिल हुआ। CPM कायदीन ने तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరే ఎన్డీఏ పట్ల నీట్ పరీక్షను వెంటనే 2024 మే 5వ తారీఖు నాడు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన నీట్ పరీక్ష అవినీతిమయమైంది, అక్రమాలమయమైంది, పేపర్ లీకేజ్ అయ్యింది. దాదాపు ఒక్కొక్క విద్యార్థి నుంచి 30 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఎన్టీఏ అధికారులు, లోకల్ బీజేపీ నాయకులు, మధ్య దళారులు కలిసి పేపర్ను లీక్ చేసినటువంటి స్థితి బయటపడతా ఉన్నది. అందుకని ఈ పరీక్షను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి, కొత్తగా పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాదు ఎన్టీఏ మీద విశ్వాసం కోల్పోయారు విద్యార్థులు కానీ దేశ ప్రజలు. ఎన్టీఏను రద్దు చేయాలా, 2013 కన్నా ముందు రాష్ట్రాల వారీగా ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించేవాళ్ళు ఆ పాత పద్ధతినే ప్రవేశపెట్టి రాష్ట్రాల వారీగా మెడికల్ కాలేజీలో కానీ మెడికల్ సీట్లకు భర్తీ కోసం ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పి CPM పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాదాపు 24 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీట్ పరీక్ష రాసి వాళ్ళ జీవితాలు ఇప్పుడు అగమ్య గోచరంగా మారినాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు స్పందిస్తలేదు, ఎలాంటి అవినీతి జరగలేదని చెప్పి ఇంకా వెనకేసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు స్పందించినా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. ఇది అవినీతిని ప్రోత్సహించడం తప్ప, ఎన్టీఏని వెనక వేసుకొని రావడం తప్ప ఇంకోటి కాదు. వెంటనే ఎన్టీఏ అధికారులపైన చర్యలు తీసుకొని ఈ పరీక్షను రద్దు చేసి కొత్తగా రాష్ట్రాల వారీగా నిర్వహించాలని చెప్పి CPM పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. आदिलाबाद ज़िले के तलामड़गु मंडल के कुशलापुर के मज़ाफ़ात में पुलसी बी जंगल के इलाके में एक चीते ने एक बैल पर हमला किया। एक चीते ने जंगल के इलाके में चढ़ते हुए कुशलापुर गांव के आशन्ना से ताल्लुक़ रखने वाले मवेशियों के रिवाड़ पर हमला कर दिया। जंगलात के ऑफिसरान FRO रणवीर और FBO अविनाश, वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर राम ने बताया कि चारशंबे की शाम को चीते के हमले से बैल हलाक हो गया। करीबी गांव के लोग चीते की नस्ल हरकत से परेशान हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन हैदराबाद सर्किल ने साबिक़ जनरल सेक्रेटरी तुका नाथ की बरसी और यूनियन डे मनाया। इस मौके पर बैंक मुलाजिमीन ने तारक नाथ की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। बाज़ शहर मुस्तखर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 65 तलबा में स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में ब्रांच मैनेजर्स और बैंक मुलाजिमीन ने शिरकत की। నా తోటి సిబ్బందికి ఏమైనా టైం దాని గురించి ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ నాయకుడిగా ఇలాగే యూనియన్లో అలాంటి ఇటు చూడు బేట మేము ఈ స్టేజ్ పైన మ్యాథ్స్ అడుగుతున్నాం చెప్పండి అంటే ఓన్లీ బట్టి పట్టించడం కాదు దివంగత మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ వై తారకనాథ్ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఇక్కడ యూనియన్ సామాజిక సేవలో భాగంగా ఇక్కడ యూనియన్ డేని జరుపుకోవడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు సంబంధించి స్కూల్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బ్యాగులు లేవు అనగానే ముందుకు వచ్చి మా యూనియన్ ఈ బ్యాగుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ని యూనియన్ భాగంగా జరపడం జరిగింది। అలాగే తారకనాథ్ గారు చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 20న మొత్తం రాష్ట్రమంతటా మా ఉద్యోగులు ఇలా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। ఈ కార్యక్రమం సహకరించిన స్కూల్ యాజమాన్యానికి అలాగే మా తోటి సిబ్బందికి। हैदराबाद से कोलालमपुर जाने वाले तैयारे का एक बड़ा हादसा टल गया। शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के अंदरून 15 मिनट ही पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके नतीजे में तैयारे के दाएं इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त मांगी, जो इसे दे दी गई। बाज़ इस तैयारे ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर इसमें सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तमाम मुसाफिरीन को फौरी तौर पर तैयारे से उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 130 मुसाफिरीन और 8 अमले के अरकान, इस तरह जुमला 138 अफराद सवार थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल निलयम से मुतसिल रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में ये आग अचानक लग गई। यह वाक़या जुमेरात को 11 बजे दिन बोगी में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया और देखते देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इस हादसे में 2 बोगियां जलकर खाकस्तर हो गई। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। बीजेपी कायद मुखन्ना व रुकन असम्बली निर्मल ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि निर्मल ज़िले में अमन व सलामती ख़राब हो गई है। इन्होंने जुमेरात के रोज़ लक्ष्मण चांदा में हालिया वाक़े में जेल जाने वाले नौजवानों से मुकामी सब जेल में मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि निर्मल ज़िले में SP जानकी शर्मिला के आने के बाद अमन व सलामती को पूरी तरह से नुकसान पहुँचा है। इन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करके सिर्फ हिंदुओं को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला और DGP से ज़िला SP के रवैये की शिकायत करेंगे। భయభ్రాంతులు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। మొన్న ముదోల్లో బాయిన్సాలో కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు
రాజకీయంగా గతంలో వారు ఇచ్చిన హామీల గురించి అడగడానికి ప్రయత్నించిన హనుమాన్ దీక్షలో ఉన్నటువంటి 43 మంది మీద 307 సెక్షన్ పెట్టినటువంటి ఘనత ఇక్కడ ఎస్పీ గారు. అంతేకాదు మొన్న నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామంలో చిన్న గొడవ జరిగితే ఇద్దరి మీద 307 సెక్షన్ పెట్టి ఇద్దరిని జైలుకు పంపించినటువంటి 2 వర్గాలను జైలుకు పంపించినటువంటి చరిత్ర. అంతేకాదు మొన్న రాజకీయంగా ఇక్కడ ఎంపీపీ ఎన్నికలు జరిగితే ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఒక కంప్లైంట్ మీద అట్రాసిటీ సెక్షన్ పెట్టేసి ఒక మండల నాయకుడిని ఇరికించే ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఘనత. అంతేకాదు నిన్నాక మొన్న ఈ ప్రాంతంలో హనుమాన్ల గుడి కోసం నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి స్థలంలో కొందరు దుండగులు దేవతగా భావించేటువంటి రాగి చెట్టును గొడ్డలతో నరికి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని పక్కన పడేస్తే మేము ఎంతో ఓపికతోటి గొడవలు జరగద్దని చెప్పేసి మేము శాంతియుతంగా వారికి సహకరించినప్పటికీ నిన్న లక్ష్మణచంద మండలంలో ఒక అమ్మాయి బడి నుంచి వస్తుంటే 3 దుండగులు బైక్ మీద వెళ్తూ అమ్మాయిని టీజ్ చేయడము, భయపెట్టడము, అమ్మాయిని భంగపరచడము జరుగుతూ అమ్మాయి అక్కడ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు చెప్తే అక్కడ జరిగిన చిన్న గొడవకి 2 వర్గాల మీద 307 సెక్షన్ పెట్టి ఇద్దరిని రిమైండ్ పంపిన చరిత్ర ఎవరికైనా ఉంది అని అంటే అది నిర్మల్ ఎస్పీ గారికి మాత్రమే ఉన్నది. बीजेपी कायद मुखन्ना व रुकन असम्बली निर्मल ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। निर्मल ज़िला मुस्तखर के शिवाजी चौक पर जुमेरात के रोज़ हिंदू एम्पायर डे मनाया गया। इस मौके पर इन्होंने शिवाजी की मुजस्सिमे को फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने गरीबों और कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मह्यते धान्यमिन्द्राय सोमाय स्वयन्तां राजाधिराजा श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम राजा आंधाता धरार्थ पृथिव्यै భావిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా మహిళా సభ్యులను మహిళా నాయకులను కూడా పాల్గొనాల్సిందిగా సభ్యులు మరియు శివాజీ మహారాజ్ దైవభక్తికి, దేశభక్తికి, ధైర్యానికి, శౌర్యానికి, పరాక్రమానికి ప్రతీక శివాజీ మహారాజ్. మీ అందరి మా సహోదరులు సంఘచాలక లోకల్ విజయ్ కుమార్ గారిని కూడా వేదికపైనే యావత్ భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి ఒకే ఒకడుగా హిందూ రాజుగా ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వరకు తను చేసినటువంటి యుద్ధాలు, తను సాధించినటువంటి విజయాలు మీ అందరికీ తెలుసు. అలాంటి గొప్ప నాయకుడు భారతదేశంలో పుట్టి ఆ రోజు మనను ఆక్రమించుకున్నటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి హిందూ రాజుగా పేరొందినటువంటి మహనీయుడు మరి ఛత్రపతి శివాజీ గారు ఈరోజు మనము గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం. వారి బాటలో ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలు, అన్యాయాలకి మనం వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని
రేపు ఈ దేశంలో ఖచ్చితంగా వారి ఆశయాలు నెరవేర్చాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మీద ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఇప్పుడే మిత్రులు చెప్పినట్టుగా చాలా రకాల అరాచకాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా సహనం అనేది హిందూ ధర్మంలో పుట్టుకతో ఉంది కాబట్టి మరి అందరూ కూడా ఎంతో సహనంగా మనం ఉంటున్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు మరి ఇలాంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులను నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఈ వేదిక ద్వారా ఇప్పటివరకు ఇలాంటి మాట్లాడలేదు. కానీ ఈరోజు నేను మీ అందరినీ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, ఈ రకంగా 307 సెక్షన్ని మీరు వాడుకొని ఇష్టానుసారంగా 307 సెక్షన్ పెట్టి అరాచకాలు చేస్తే ఇంకా చూసి ఊరుకోబోయే సమస్య లేదు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत में इजाफा, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला है जारी। नेशनल डीवॉर्मिंग डे का आदिलाबाद के सोशल वेलफेयर स्कूल में कामयाब इनेकाद, जिला कलेक्टर राजेश शाह की शिरकत। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अफसरान के अफराद ख़ानदान में 8 लाख मालियत का जिला एसपी गौस आलम ने चेक हवाले किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।